ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. имрӯз ман Салим Султонзода боз дар хидмати шумо ҳастам ва иншоаллоҳ мехоҳем як суҳбате дошта бошем бо ҳамроҳи шумоён дар мавриди мавзӯе ки ҳоло хеле дар шабакаҳои иҷтимоӣ баррасӣ мешаванд. дар бораи онҳо мардум мегӯяд, расонаҳо менависанд. он ҳам бошад мавзӯи вобаста аст ба гузоштани лайкҳои шумо. Яъне дар барномаҳое ки ҳама вақт мо дар ҳамин ютуб ё дар ҳамин дигар шабакаҳои иҷтимоӣ вақте ки суҳбат мекунем ё дигарон дӯстон суҳбат мекунанд, касе набошад, таклиф мекунем албатта ки лайкро пахш кунед, яъне писандро пахш кунед, шарҳро нависед. Ва то имрӯз хеле рискҳо доштем ин амал ва чанд нафар мутаассифона дар Тоҷикистон аз барои ҳамин лайк паси панҷара ҳам рафта буданд. Ҳоло мехоҳем имрӯз дар бораи ҳамин мавзӯъ гап занем. Аммо дар ибтидо дӯстони азиз, мисли ҳар вақта аз ҳами шумо даъват мекунам то ба гузоштани лайки худ, писанди худ ва навиштани шарҳи худ худдорӣ накунед. ҳатман гузоред лайки худро, писанди худро ба ин барномаи мо. Ва албатта дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли Инстаграм, Твиттер, ТикТок, Телеграм, дар ин ҷо ҳам ҳастад, яъне канале ки марбут ба мо ҳастад, Паймон Лайф. ҳатман онро тамошо кунед, фикру назарҳои худатонро он ҷо низ нависед ва ҳатман дар ҳамин канали ютуби Паймон Лайф обуна шуданро фаромӯш накунед. кӯмаки шумо барои мо ҳатман ҳамин обунаи шумо, гузоштани писанд ва навиштани шарҳу назари шумо ҳастад. яъне ҳамин навиштани назари шумо барои мо як маслиҳат аст аз ҷониби шумо ки мо ҳатман онро ба инобат мегирем ва дар суҳбатҳо ва амалҳои баъди худамон онро ҳатман мехоҳем иҷро кунем. ҳоло дӯстони азиз, мегузарем ба барномаи имрӯза. мавзӯе ки ҳоло гуфтам ҳамон ҳам бошад, яъне лағв шудани ҷазо барои гузоштани писанд аст. ва дар ин мавзӯъ мо меҳмон дорем. меҳмони мо дӯст ва бародари азизи мо Фарҳод Одинаев, ки хеле мо шумо ва дӯстон онро мешиносед, яъне ҳомии ҳуқуқи инсон аст, ки дар гузашта ҳам дар Русия ва ҳоло дар Аврупо қарор доранд ва хеле аз ҳуқуқи муҳоҷирони мо дифоъ мекарданд ва ҳоло аз ҳуқуқи инсон ва дар умум дар миқёси Тоҷикистон аз ҳуқуқи инсон ки дар фазои маҷозӣ низ поймол шуда истодааст дифоъ мекунанд. акои Фарҳод, хушомадед ба барнома. Салому алайкум, садои моро доред? бале, садотон ҳаст. Салому алайкум Салимҷон, бинандаҳои барномаи шумо, ба ҳама шумо салому дуруд. бифармоед, мана бисмилло сар кунем барномаро. зинда бошед акоҷон. хеле хурсандам ки таклифи моро қабул кардед ва имрӯз вақти худро барои мо ҷудо кардед, барои хидмати мардум ҷудо кардед. пеш аз барнома, пеш аз оғози суҳбат бо шумо мехостам як навореро тамошо кунем ки он ҳам вобаста ба ҳамин мавзӯъ ҳастад ва он садо метавад аз забони худи Эмомалӣ Раҳмон. баъд таҳлил мекунем. марҳамат. масалан вақтҳои охир аз ҷониби мақомоти мазкур вобаста ба далели ҳисобидани маводу наворҳои дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардида аз тарафи баъзе шаҳрвандон гузоштани лайкҳо боиси сарсониву саргардонии онҳо гардида истодааст. яъне баъзе мақомот нисбат ба онҳо биасос парвондаҳои ҷиноятӣ оғоз менамоянд ки ба ин амал бояд хотима дода шавад. мақомоти корҳои дохилӣ посдору нигоҳбони волояти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ аз ҷумла риояи конститутсия ва арзгузорӣ ба арзишҳои миллии давлати соҳибихтиёри тоҷикон мебошад. ҳамин наворе буд ки мехостем ба шумо пешниҳод кунем. инро албатта дар телевизионҳои Тоҷикистон ҳама мардум диданд. акои Фарҳод, инро бинед ки дирӯз 14 май, ҳамин ҳафта 14 май баъди мувофиқати парлумони Тоҷикистон бо бекор кардани ҷазои ҷиноӣ барои лайк гузорӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, президент Эмомалӣ Раҳмон ҳам ин қонунро тавсиқ кард, менависад Радиои Озодӣ. инро бинед ки қонун аз соли 2018 ноябри хато накунам моҳаш июни соли 2018 қабул шуда буд ва
آخرا من ماهی مای بیکار شد. حالا از شما میخواستم فهمم که درباره وارد شدن همین قانون به کودکس جنایی چی معلومات ها هست، چی گفتنی دارید و در آخر چی سبب شد که همین قانون لغو شد، بیکار شد؟ مرحمت اکا هر فکر و ملاحظه باشد شما پیشنهاد کنید و سوال ها در وقت صحبت حتما پیدا خواهند شد. خیلی خوب، تشکر سلیم جان. بیا پیش از اونه که صحبت شروع کنیم بگیم که واقعا ایلوه در قانون جنایی تاجیکستان سال 2018 ایواز کرده شده بود، یعنی ایلوه شده بود قانون برای با ماده 179 قسم ایلوه 3 و 307 ایلوه 1 که در اساس این دو قانون در بین مردم برای گذاشتن لایک یا که بازنشر کردن پسند اومد گفته اگر میجوخیدید یا که لایک در بین مردم با نام لایک مشهور بود. اصلش همین دو ماده است. با این دو ماده بیشتر شهروندان رو متهم میکردن و زندانی میکردن، ولی سال 2018 الکی با گذاشتن لایک یا اینکه بازنشر کردن مواد الکی زندانی شده بودن. 2017 من همین حالو شروع وقتی که در اینترنت میگفتم الکی 22 نوامبر 2017 رادیو آزادی مواد نشر میکنه که یک جوان تاجیک با نام فیروز عبدالعزیزوف الکی با همین با گذاشتن لایک در اینترنت زندان شده بود. و حالا ببینید این قانون با پیشنهاد رحمانوف با لغو شد، یعنی بیکار شد. ولی اگر شما فکر کنید که با از بین بردن این قانون، یعنی لغو شدن این قانون برای بازنشر کردن یا پدیلیت کردن اگر کسی را زندانی نمیکنن، این خطا است، زندانی میشوند. به خاطر همین اگر ما مردم را دعوت کنیم که شما دیگه نترسید، لایک گذاشتن گیرید، یعنی بازنشر کردن گیرید، این خطا است. باید اونایی که در تاجیکستان زندگی میکنن به هر حال احتیاط کنن. سلیم جان شما هستید؟ من همین یک بله هستم. حالا همینجا شما یک حرف گفتید که این قانون سال 2018 یعنی ایلوه وارد کرده شد، اما در سال 2017 از روی معلومات رادیو آزادی نفر متهم به تامین جنایت شده است و جزا هم گرفته. این یعنی چی؟ معنای آن را دارد که قانون حالا قبول نشده، یعنی ایلوه قبول نشده، نفر را غیر قانونی بردن سود کردن. 6 سال برای یک لایک همین فیروز عبدالعزیزوف رو زندان کردن. این در مقاله در رادیو آزادی هست، شما میتوانید همین 6 سال زندان برای یک لایک نویسید یا فیروز عبدالعزیزوف نویسید، میبرد. این پوشیده نیست. چون ببینید تاجیکستان کشور قانون محور نیست. برای میلیسیای تاجیک یا اینکه کارمندان حفظ حقوق، چون اون امنیت هست یا که میلیسیا هست، کارمند وزارت کارهای داخله، مهم این شخص باشد، اون برای کدام بند چی یافتن اون میوان زندانی میکنن. شما اگر این روز برای اگر در برای مثال در زیر نوار کدام مخالف اگر لایک گذاشتید، با چندین ماده های دیگه هست است که با اون شما رو میتونن روانی زندان کنن. شرط نیست که 179 یا اینکه با ماده 307 باشه. اینو ببینید اکا، حالا در همین قبول ایلوه البته که پیشنهاد شده است، یعنی نفر همین چیز رو پیشنهاد کرده است که همین ایلوه وارد کرده شود. حالا ما در رسانه فقط میبینیم که با پیشنهاد امام الرحمن همین قانون همین مادهش لغو شد، یعنی درباره لغو کننده پیشنهاد کننده برای لغو گفته می شود، اما پیشنهاد کننده برای قبول همین قانون حرف پیدا کردنش مشکل تر است. آیا میتوانیم گفت که کی همین را پیشنهاد کرد؟ کدام نهاد؟ پروکراتور امنیت، وزارت کارهای داخله کی پیشنهاد کرده بود برای همین قانون قبولش؟
بله ببینید خوب میشد که این رو از نفران پرسیم که در پارلمان کار کرده است، مثال کسی دپوتات شده کار کرده است، ولی در عموم در تاجیکستان، پارلمان تاجیکستان 90% قانون ها رو از طرف دستگاه پرزیدنت وارد می شود، ایلووا یا که قانون پیشنهاد کرده می شود. ببینید همین قانون منع رفتن تا 18 ساله به مسجد، اینا هم بس با پیشنهادی رئیس جمهور خودش شده است. یعنی دستگاه پرزیدنت قانون پیشنهاد میکند، لایحه قانون رو قانون رو پیشنهاد میکند و اون بررسی میشه در پارلمان. البته اگر از دستگاه اومده باشد اون رو بچون و چرا قبول میکنند، یا در بعضی حالات ها میتواند وزارت، اگر که برای مثال اگر این با وزارت کشاورزی ربط داشته باشد میتواند وزارت کشاورزی پیشنهاد کند، یا اینکه وزارت کارهای داخله یا کمیته امنیت ملی میتواند پیشنهاد کند. ولی اساس این قانون ها پیشنهادش از طرف دستگاه رئیس جمهور است و من بعید میدونم که پیشنهاد خود رئیس جمهور باشه هست این شاید. بله، یعنی میتوان گفت که هم رحمانوف خودش پیشنهاد میکند، یعنی همچون راهبر حکومت پیشنهاد میکند لایحه قانون رو در پارلمان که اکثریت اعضایان حزب خلق دموکراتی هستند قانون رو قبول میکنند و خودش باز امضا میکند، قانون به اجرا میدارد و وقتی میبیاید آن رو بلغو میکند، یعنی با خودش پیشنهاد میکند خودش لغو میکند. خود یک چیز مهم است. سلیم جان من یک نکته رو برای شما بگم. ببینید همین نواری که شما در اول موندید این نواری امروز درست این ماه نوامبر 2024 است. من یک کامنترم در رادیو آزادی داده بودم که به یک فرمان خالی پرزیدنت این قانون بکار نمیشود. برای قانون، برای این حکم قانونی گیرد باید رئیس جمهور یا دستگاه پرزیدنت با پارلمان علاوه همین قانون رو که در ماده 179 و 307 علاوه شده است این رو باید لغو کند، بکار کند و واقعا لایحه رو پیشنهاد کند. لایحه قانون برای بکار لغو کردن یا بکار کردن علاوه 3 در ماده 179 و علاوه 1 در ماده 307 باید پیشنهاد شود که این حکم قانونی بگیرد. واقعا این کرده شد با گذشت این چند ماه قانون پیشنهاد شد و پارلمان قانون رو قبول کرد و دیروز رئیس جمهور هم این رو امضا کرد. دیگر این حکم قانونی گیری، ولی این طبیعی نیست که دیگر کسی رو زندانی کرد. همین حال من همین حاضر نفر رو میدونم که از روی برای لایک موندن در بازداشتگاه موقتی محکمه. این خبر من همیشه به روزی که مقدمه گفت حالا چند روز پیش البته بازداشت شده بود ولی تا حال در بازداشتگاه موقتی است. اینجا اینو ببینید حضرت اکای فرهاد، یک نقطه مهم تماشابینان عزیز، یک نقطه خیلی مهم است. وقتی امام رحمان به کاغذ گپ میزند اکثر وقت بعضی حرفای چرت و پرت میگوید که خیلی از کارها آشکار میشوند. در همین سخنرانیش یک نقطه مهم میگه یا عباره میگه که برای آن است که این لغو شده ایستاده است که به خیلی از کارمندان حفظ حقوق مقامات قدرتی به اساس پرونده باز میکنند. نبینید، یعنی رئیس جمهور میداند که کارمندش همون میلیس است، پروکورور است، دیگر است، به اساس بالای یک شهروند پرونده باز میکند و در اساس همین قانون میفرستاند زندان و از روی خودی خبرهای پروکراتوری جنرالی قریب 1,500 کس زیادتر با همین قانون پس پنجره رفته است. حالا اینو ببینید، به نظر شما از همین 1,500 کس چند نفرش چند پرونده به اساس است که خود امام رحمان گفته است که به اساس پرونده باز کردن. ببینید خیلی شما یک نقطه خیلی مهم رو قید کردید، چون رئیس جمهور خودش میداند که این پرونده هایی که برای گذاشتن یک لایک میبرند زندان میکنند این اساس قانونی ندارد. به خاطر همین اعلام کردن که برای لایک گذاشتن دیگر از این سپس زندان کردن نمیشوند، چون در ماده 179 و 307 گفته نشده است که برای گذاشتن لایک. اونجا میگن که برای پهن کردن موادهای تروریستی در شبکه‌های اجتماعی،
یعنی پهن کردن معنی وسیع است. شما میتونید هم در اونجا لایک رو وارد کنید که لایک مون یعنی که این خودش پخش کردن لایک، این یا پیسند اومدن همین کدام مواد تروریستی با گفتی اون این میتوند سبب باشد که شما زندانی شوید و میتواند که شما یک موادی که کدام گروه های تروریستی نشر کرده بودن اون رو باز نشر کنید یا درباره اون گپ زنید یا اون رو تشویق کنید یا نفرای را تشویق کنید برای اشتراک کردن در دست داشتن با عملهای تروریستی. این یک مفهومی کلان است. به خاطر همین نمیشود گفت که ایلوهای این بیکار کردن فقط همین کجای از ماده 170 یا 370 نه، با فرمان رحمانوف خودش برای لگ زندانی کردن و با فرمان رحمانوف برای لگ دیگر زندانی نمیکنن، ولی اون نفرانی که زندانی شدن، حالا پروکرور گفت که زیاده از 1,500 نفر زندانی شدن. ما بیا چند تا همین نفرایی که مشهور بودن با این مدت زندانی شدن، یکیش شهیده محمد جانوبه مادر عبدالرحمن و زلینا خلیمبکова خواهر بدخشانی، اینا با خاطر فقط لایک زندانی شدن. مادرشون مشهور بود. در پرونده ذوقی‌بک سیدامینی و عبدالله غربتی نیست هست از این مدت. یعنی که پخش کردن موادهای تروریستی، یعنی این قانون وجود داره. آیا اکنون اینو از آزاد میشون یا نه؟ برای به خاطر همین از آزادی محرومشون کردن و ولی به خاطر همین با آزاد میشون یا نه معلوم نیست. اگر که اینا تا آخر جزا بمونن، یعنی 6 سال دیگر بمونن، دیگر این قانون وجود ندارد. طبق این قانون که زندانی شدن باید عفو کرده شوند یا اینکه بازبینی شوند. روز میپرسم سخنتون میبرم. حالا به این موضوع برمیگردیم. حالا از شما میخواستم فهمم که اوما خودش همین برای لایک گذاشتن به یگان مواد جزا دادن مطابق با طلبات های سرقانونی جمهوری تاجیکستان هست یا نیست؟ یعنی همین اساس قانون، تمام قانونهایی که قبول میشد باید اساس در سرقانون باشد. سرقانون تاجیکستان آزادی سخن و آزادی وجدان اینها هم را تامین کرده است. وقتی که نفر با لایک گذاشتن نظر خودش را ابراز میکند و به عوضش او جزا میبیند. حالا در اینجا در قانون هم گفته سفید کنی، یعنی یکی از بهانه هایی که پنجره بردن سفید کنی عمومی تروریسم طریق شبکه اینترنت. سبب یعنی اساسی جزا تعیین شدنش همین است، یعنی سفید کنی عمومی تروریسم طریق شبکه اینترنت. اما حالا سوال چنین است که آیا واقعا سرقانونی تاجیکستان همین اجازت میتید که حکومت بیاید، مقامات بیاید برای یک لایک زندان کنه، قانون قبول کند؟ آیا این با سرقانون مخالفت نمیکند؟ ببینید سلیم جان، در قانونگذاری تاجیکستان بسیاری قانون‌هایی هست که ضد سرقانون است. یکی از همه مشهور است قانون پیشوای ملت. کلا این ضد کانستیتوسی است ولی اون وجود دارد. اون در کانستیتوسی تاجیکستان گفته شده است که تمام شهروندان تاجیکستان برابر حقوقند، ولی میبینید که خشتوار پرزیدنت، خشتوار رئیس جمهور با قرار سال 2016 با قرار قانون پیشوا از دیگر شهروندا چی از فرق میکند. چون اونا اگر حتی رئیس جمهور در وقت پرزیدنتیش جنایت صادر کرده باشد و بعد اون هم اگر جنایت صادر کردن از جوابگری آزاد است. این یعنی برابر حقوق نبودن علاقه میگه که خلاف سرقانون تاجیکستان است. با مثل این در قانونگذاری ها بسیار قانون های است که ضد کانستیتوسی است. برای مثال قانون درباره آزادی وجدان، شما حق دارید به هر دین باوری داشته باشید و حق دارید به کدام دین باور نداشته باشید، ولی شما رو به خاطری که شما نماز رو برای مثال میگن بسیاری رو برای سلفیزم بردن زندانی کردن.
خب قانون درباره کانستیتوسیون میگه که شما آزاد است، انسان آزاد است، خیلی خواهد عبادت کند. بله. ولی شما رو برای مذهبی اگر اثنا عشری شیعه داشته باشید، من دلیل دارم میگم که برای مثال فرزندی خدا رحمتشون کنه شهید در زندان شهید شدن ایشونی قیوم‌الدین، فرزندشون به خاطر تبلیغ مذهب شیعه زندانی شدگی از زیاده از 10 سال حکم گرفته است. صدها نفر برای سلفیه زندان شدن. اما قانون اجازه میده که چخیل که تونیم عبادت کنیم. ولی این قانون ها میاد زیدی سر قانون میشن، چون این قانون یعنی همین قانون لایک هم چون در کانستیتوسیون اومده است که انسان آزاد است و باز این بیشتر از همه قانون درباره آزادی های رسانه بر علاوه گفته شده است که شهروند حق دارد نظر خود رو آزادانه بیان کند. یعنی شما نظر خود رو آزادانه بیان کردن نمیتونید. فهمو. حالا اگر لطفا میگفتید که همین مقصد فلسفه قبول همین قانون در چی بارد؟ برای چی همین قانون قبول شد؟ ضد کنستیتوسیونی، قانون ضد کنستیتوسیونی برای چی قبول شد؟ حالا گفتیم که با تشبث خود رحمانوف این شده 100%، اما با چه خاطر این را قبول کردن؟ چی میخواست حکومت؟ این برای مثال برای متخصصان این خیلی روشن است. ببینید در یگام کشور دیکتاتوری وجود ندارد که چنین قانون ها نذاشته باشد. شما اگر در یک کشور آزاد زندگی کنید نمیتوانند شما رو با چنین قانون برای یک گذاشتن یا لایک نمیدونم برای گفتن نظر خود در رسانه برند زندان کنند، چون قانون شما را حفظ میکند. این قانون ها به خاطر قبول کرده می شود که دیگر مردم رو بتوانند با راه قانونی برند زندان کنند. یعنی قانون قبول میکنند که مردم رو از آزادی های بیان محروم کنند، مردم رو بترسونند، برای ترس دادن مردم، برای دستگیری نکردن مخالفین حکومت. یعنی همه این قانون ها به خاطر اون قبول کرده می شود که حکومت دیکتاتوری خانوادگی عمرش دراز کند. نمیتواند یک حکومت دیکتاتوری به قبول چنین قانون ها حکومت کند، چون در حکومت اگر آزادی ها باشد. خب ببینید همین چند ژورنالیستی یا بلوگری مشهوری تاجیکستان که زندانی شدند، دلیر اوملی، عبدالله غربتی، عبدالستار نامش فراموش کردم فامیلشون، پیر محمد زاده، اینا به خاطر چی زندان شدن؟ فقط به خاطری که از کجای نوار گرفتن، از کسی یک نظر گرفتن. اونم مردم اونا رو دعوت میکردن که خب تو از مشکلی من بگو. مشکلی کدام میره گفت و فقط به خاطری که در یک جا کارمند پروکورور که خیشی با رئیس جمهور هم بده است، اون کدام خیشی دورش بده است، به نفسی اون رسید، دلیل عملی بودن با عبدالله غربتی هر چه چیکار کردن در بازداشت کردن و زندان کردن به خاطر بیان نظری خود رو بیان کردن. بله شما خوب قید کردید که اینجا یعنی حالا میخوام دیگر تماشاگران با همین اعتبارتیان، یعنی اول گفتیم همین قانون یعنی برای جزا معین کردنش مخالفت میکرد به سرقانون، یعنی قانون ضد کنستیتوسیونی. آن هم با پیشنهاد خود امام علی رحمان پیشنهاد شد و پارلمان قبول کرد و خودش امضا کرد. این را خود چخیل که اینجا مهمان ما میگم برای اون قبول کرده شد که تا که حکومت دیکتاتوری حکومت خودش را مستحکم کند و نمیگذارد که دیگر افراد به طریق همین شبکه‌های اینترنتی نظر خودشان را، اعتراض خودشان را به دیگران معلوم کنند. یعنی با یک گذاشتن لایک که با یک پست مخالف، یک نفری که با حکومت سیاست حکومت را تنقید میکند گذاشتن لایک، این معنی را دارد که من تو را جانبداری میکنم در نظر حکومت. و حکومت از این چیز ترسید و این قانون را قبول کرد تا که محدود کند، تا که مردم ترسند و مخالفان را قبول نکنند، انتقاد حکومت را قبول نکند مردم. این بود مقصد حکومت. اما
در این بین همین سال 2018 تا امروزه خیلی از سازمان‌های عمومی حقوق که دیگر کشورها عیناً برای همین ماده، برای همین کودکس جنایی حکومت تاجیکستان رو تنقید می‌کنند. در پلتفرم‌های بین المللی، در میدان‌های بین المللی در گزارش‌ها میگفتند که در تاجیکستان چنین یک بی‌عدالتی است، برای یک لایک میبرن 7 سال 10 سال زندان میگیرن. حالا ما می‌بینیم که 1,500 نفر زیادتر زندان شده. حالا من میخوام اینجا فهمم که آیا حکومت واقعا به همین مقصدش رسید یا نرسید. اینا ببینید که اگر ما شبکه‌ها رو نگاه کنیم، یعنی حکومت خواست که مردم رو ترساند، اما معلوم میشد که مردم نترسیدن، لایک رو میرفتن. مخالفان باشد یا همین بلاگران داخلی دولت کشور ما باشدن، بعد پست هایی که سیاست حکومت رو انتخاب میکرد لایک خود رو میگرفتن. اکوی فرهاد، به نظر من چون می‌نماید که حکومت علال خصوص امام رحمان چون خواست که مردم رو ترس دهد به مقصدش نرسید و حالا یک پیار کرده شده. به نظر من برای با بیکار کردن همین لغو کردن همین قانون. حالا از شما میخواستم فهمم که چی سبب شد که همین پیشنهاد لغو را با خود رحمان، از جانب خود رحمان و امام رحمان صدا کرد. این فشار بود، این پیار بود، این چی بود؟ یعنی این عمل، این جست سیاسی رحمان برای کی بود و با کدام مقصد میباشید، برای کدام مقصد این پیشنهاد کرده شده؟ شما خیلی خوب قید کردید. اصلا این لغو کردن این قانون یک بردی مخالفین است. چرا من این رو برد میگم؟ بگذار این بردی خورد باشد. یکی از برادران ما رهبر گروه 24 اینو در فیسبوکش نوشت که این یک بردی خورد هم که باشد برد است. من این رو قبول دارم، درست قید کردین، این برد است واقعا. همین امام رحمان به یگام تنقید، اگر چیزی کار نمیشد این قانون رو لغو نمیکرد، یعنی بیکار نمیکرد. ببینید اون از سال 2018 این طرف در همه سمیت هایی که در اوبیسی تشکیل می شود برای این قانون گذاری ده بار صدها بار مخالفین، حامیان حقوق حکومت امام رحمان رو برای این بیکار، برای گذاشتن یک لایک زندان کردن تاکید کردن. کمیته شهروندی نجات شهروندان بارها به همه سازمان‌های حقوق بشری، به آن و دیگر کشورهای اروپایی و امریکا و دیگر کشورها نامه ها نوشتند که در تاجیکستان برای یک لایک مردم رو زندان میکنند. صدها برنامه ها برای درباره این قانون و درباره این زندانی کردن برای یک لایک گفته شد. یعنی این همه تاثیر گذاشت. وقتی که ببینید هر یک رئیس جمهور یا که رهبر یکم کشور اروپایی وقتی با دلیگاتسی های حکومت های اروپایی با تاجیکستان و میخرن، در گفتگوشون اونا این مسئله رو میبردارن. اونا میخواهید نمیخواهید، این حکومت های دیکتاتوری است که پروا ندارد. برای حکومت های اروپایی که با اونها میخوان همکاری کنند، اینا مهمن، اینها حقوق انسان، برای اینا حقوق انسان مهم است. به خاطر این در این موضوع ها با اونها گفتگو میکنند و با اونها میگویند که شما این قانون ها رو بیکار کنید، چون شما در همه جا ما از مخالفین شما میشنویم که در تاجیکستان برای گذاشتن یک لایک انسان ها رو زندان میکنن، شهروندان. و این همه تاثیر رحمانوف مجبور شد این قانون رو بیکار کنند. به خاطر همین من با شهروندان چی گفتنی هستم؟ من گفتنی است که هر کاری که رو اگر ما بخواهیم بالاش سخت کار کنیم، چی این قانون ما میتونیم با همین شکل قانونی درباره آزادی های دین رو لغو کنیم. میتونیم که با شریعت ما میتونیم اون رو مجبور کنیم. گفتن میبرم عذر میخوام. یا به این حال شما گفتید که عیناً همین دلیگاتسی کشورهای دموکراتی
یا فشاری همونها سبب شد که رحمانов مجبور شد قانون رو لغو کند. البته من در این چیز کمتر شبهه دارم. برای چی؟ چونکه این یک تنها این چیز نیست. حالا حتی در سطح سازمان ملل متحد برای آزاد کردن زندانیان سیاسی 13 نفر زندانیان سیاسی که سال 2015 پس زندان رفتن از اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زید سعید رهبری حزب تویستان، اینها را خود سازمان ملل متحد توصیه داده است و گفته است که باید که آزاد شوند و جبران پرداخت شود با شمول ادوکات بزرگمهر یاروف. اما تاجیکستان را قبول نکرد، رحمانов قبول نکرد. این همین قدر سال بالاش فشار آورد مقامات یعنی کشورهای اروپایی، اما قبول نکرد. چرا امروز میگوید برای لایک قبول میکنه؟ چون ببینید همین وقتی که گفت و شنید ها میشود، در رفت گفت و شنید ها فقط یک تنه میشود، پیشنهاد چندین تا میشود. برای مثال میگه که من از سال 2018 یا که از سال 2019 سازمان ملل متحد برای شما توصیه داده است که این چند نفر از زندان آزاد کرده شود، شما برای آزادی های ژورنالیستان رو آزاد کنید، شما قانون درباره لایک رو از بین برید. چندین تا پیشنهاد می شود و رحمانov یکی از اونها را گذشت میکند. یعنی برای اونو برای خودش میبینه که زید سعید رو به هیچ وجه نباید آزاد کرد، اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو نباید آزاد کرد، ولی برای لایک گذاشتن لایک این قانون رو میشود لغو کرد. این یک گذشت است از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای در آینده حکومت‌های اروپایی قطعاً همکاری کردن. یعنی بخاطر در یک صحبتی که سوال از این پیشتر پاسخ گفتید، شما همونجا گفتید که این برد است، برد کوچک هم باشد، برد مخالفان هست. من البته در اینجا میخواستم علاوه کنم که این برد مردم باید باشد، برد مردم است، چون که مردم است که لایک میگذاشتن و جانشان تهدید میکنند، زندان برایشان تهدید میکنند، اما باز هم لایک خود را میگذاشتن. من همچی یک نفری که برنامه میبرم و از مردم دعوت میکنم که مثال لایک گذارن، در همین حاضر من از فرصت استفاده بردم منتداری خودم را رساندنی هستم با مردم، با اونهایی که لایک میگذارن و پیشنهاد میکنن. واقعا ما از شما منتدار مردم عزیز، چون شما هستید که ما قوت میگیریم. یعنی قوت دل ما همین شما هستید مردم عزیز، این را فراموش ما نمیکنیم و شما هم به این نوبت گرفت که تنها با کمک و یاردم اولا خداوند بعد مردم، حزب‌ها و عموما حرکت‌های سیاسی میتونن به یک مقصد رسن. حالا اکای فراد اینجا یک حادثه میخواستم به خاطر شما بیارم. اگر در خاطر داشته باشید زمان قانون درباره سیم کارت بالا بردن نرخ سیم کارت قبول میشدنی بود، جامعه شهروندی اون وقتا آخران نفس‌های خودش را میکشید در تاجیکستان و چند نفر از فعالان جامعه مدنی پتیسیون تشکیل کردند، امضا جمع کردند تا که همین قانون برای بالا بردن نرخ سیم کارت بیکار کرده شود، یعنی لایحه‌اش، و میسر هم شدند. حکومت عقب نشینی کرد، قانون درباره بالا بردن نرخ سیم کارت را بیکار کرد. ما مخالفان هم خرسک زدیم، مردم هم خرسک زدن، همه خرسک زدیم که ما به نتیجه رسیدیم. اما حکومت در عوضش چیکار کرد؟ اون نفرانی که اون بانوانی که مثال با فعالان شهروندی که همین پتیسیون را تشکیل کرده بود، آنها را با آنها تهمت و بدنام کرد، بالای آنها فشارهای غیر جوانمردی غیر انسانی آورد. اما بعد از چند وقت چنان کرد که هر یک سیم کارت اکنون قید میشد، هم نرخش بالا برده شد، هم تمام کنترل مقامات از بالای تلفن ها و سیم کارت بیشتر شد که از اون بودنش. یعنی یک قدم قفا رفت و با 3 قدم پیش آمد. فکر نمیکنید که عیناً همین لغو کردن لایک هم چنین یک مانور باشد برای حکومت؟ ببینید سلیم جان، شما خیلی خوب قید کردید که حکومت هر جایی که اگر که گذشت کند در جای دیگه، یعنی همون به روسی گایکا میگن، یعنی سخت میکند، یعنی جای دیگه سختتر میگیرد. روسا میگن زکروچوید گایکی.
ولی من فکر نکنم که در این قانونگذاری در وقتی که در سطح پرزیدنت و با این شکل رئیس جمهور اول کارمندان حفظ حقوق تنقید میکند و فرمان میدهد که این قانون لغو کرده شود، بعد این باز بیایند با کدام شکل دیگر سخت بگیرند. من فکر میکنم که باید یک چیز رو باید ما خوب درک کنیم که زندان‌های تاجیکستان هم بودجت تاجیکستان هم نمیدونم اونقدر بودجت بزرگی ندارد حکومت تاجیکستان که تواند این زندان‌های پر رو همش رو نگاه بینی کند. بعضی مسئله های هست که از پایین جوشیده پخته میرسد. یعنی که ببینید وقتی که زندان ها پر بود، در زندان ها جا نبود و اینها هر کسی که برای ما شاهدان خیلی نقد کردن که برای مثال در یک اتاق هایی که برای 30 نفر است تا 50-60 نفر بازداشت کرده می شود و اینها سبب شدن که باید زندان ها خالی کرده شود. خب وقتی که از کارمندان حقوق بشری میروند تاجیکستان نظارت میکنن، زندان ها رو نظارت میکنن، اونا مجبورن که در زندان رو باز کنن نشون بدن و اون شرایط پست رو میبینن، اونا تنقید میشنون. به خاطر همین حالا 1,500 باید که مسئلهش حل کنن. اگر که این سال هم که آزاد نشون، از سال دیگه به اون رو عفو کنن و آزاد کنن. همین عفو هایی که رئیس جمهور میکند، حکومت میکند، این همش به خاطر تازه کردن، یعنی که کم کردن صرف زندانیا است. چون واقعا دیگر بودجت حکومت برداشت این همه زندانیا رو ندارد. زندانیا پر از زندانیای بیگناه است. هر کسی که زندان شده باشد برای شما آشکار میتواند بگوید که از 100 نفری که زندانی میشود حداقل 55-60 نفرش بیگناه زندان شده است. برای مثال همین عزت امان وقتی که زندان کردن یکم بار 9 سال حکم گرفت، ولی باز در زندان با 6 سال دیگه علاوهش کردن. به خاطر چی علاوهش کردن؟ اونها از اون خبرهایی که برای ما رسید، عزت امان در داخل زندانم و اون میگفت، تنقید میکرد و میگفت که من مبارزه ما تا آخر ادامه میتیم. حتی زندانی ها هر کسی که با عزت امان سلام میکرده است اون رو میبردن تعقیب میکردن، اون رو فرسجو میکردن که تو عزت از کجا میشناسی، چرا با اون سلام کردی. یعنی سلام کردن با عزت امان در زندان جرم بوده است، تا او حد سخت میگیرن. به خاطر همین زندان ها برای کم کردن بعضی وقت عفو کرده میشود، بعضی وقت قانون ها کمی سبک کرده میشوند که زندان ها پر نشوند. زندان ها پر از زندانی فهمم. خود نظر شما فهمیدم، سلامت باشید. یعنی گفتنی شما هستید که یکمش این وقتی که حامیان حقوق بین المللی گفتید وارد تاجیکستان میشوند و داخل زندان میشوند، همین حرفا رو حالا گفتید، ما تا همین روز ندیدیم یا نفهمیدیم که یگان نفر از حامیان حقوق بین المللی خارجی وارد زندان‌های تاجیکستان شده باشد. حتی همون سازمان صلیب سرخ و هلال احمر را کراسنی کریس میگن، حالا راه نمیتونن که بعض زندانیای سیاسی عموما از زندان خبر گیرند. تمام تلاش‌های مخالفان برای نه خیلی سلیم جان شما اشتباه میکنید، چون بعضی مسائل هست که اینها انجام داده میشوند ولی اینها همش پشت پرده میمونند، اعلان نمیشن. اینا شرط میگذارن. برای مثال حکومت تاجیکستان با اونها شرط میگذارد، با چند شرط ما میتونیم شما را ببریم نشون بدیم. من خودم از قضیه خواهرزادم عبدالله شمس‌الدین آگاهی دارم. من میدونم که عبدالله را حداقل 2-3 مرتبه در زندان دیدند، رفتن خبر گرفتن از حالش پرسیدن، چون سلامتیش چندان خوب نیست. حامیان حقوق رفتن از کراسنی کریست، رفتن مسئول سفارت آلمان رفت اونو خبر گرفت. یعنی که شما وقتی کار میکنید شما البته با شما این کارو انجام داده میشد. و باید یک چیز دیگر هم در نظر گرفت که همین امبوسمن تاجیکستان با همکارای خود، همکارای اروپایی خود و در از سازمان ملل، اونایی که میروند
اون سازمان‌های حقوق بشری میروند اونها بازدید میکنن، ولی این بازدیدها بیشتر همون پشت پرده میموند، چون اونا اگر واقعیتی حالا بگن خیلی یعنی حکومت تاجیکستان تنقیدهای زیاد میشه، ولی در اون گزارش‌های داخلیشون اینها همه اینو قید میکنن. خب قبول. حالا اینجا باز هر یک سوال خیلی که در ابتدا گفتم، برای هر یک وقتی که شما سخن میکنید سوال‌های نو پیدا میشه. حالا اینجا دو سوال هم هست. یکمش این که زندان‌ها رو برای کی خالی میکنن؟ ما گفتید که خالی میکنن 1,500. اگر اینا رو حداقل 1000 تاش خالی کند، 1000 تاش خالی کند، باید که به جای اینها یگان نفر برند. برای کی زندان‌ها خالی میکنن؟ این یکم سوال. و دوم گفتید که برای عبدالله شمس‌الدین خطا نکنم، یعنی حامیان حقوق در آمدن خبر میگیرن. اما متاسفانه ما غیر از این برادر دوستمان عبدالله دیگر زندانی سیاسی صدها داریم. از حال آنها خبر نیست، کسی خبر کرد. حتی نزدیکانشان که در همین اروپا هستند باری هم نگفتن که فلان سازمان آمد از پدر من یا از برادر من خبر گرفت یا از مادر من خبر گرفت. چیکار باید کنند که سازمان ها روند بالای آنها رو خبر گیرن؟ یعنی آدمای زندانی رو باید خبر گیرن. چیکار باید کنند؟ این دو سوال شد. یکمش برای کی زندان رو خالی میکنه و دومش نزدیکان زندانیان سیاسی چیکار باید کنند تا حامیان حقوق خارجی روند با همراهی امبودسمن هم باشد آنها رو خبر گیرن. مرحبا. بیاد من از دویم سوال شما شروع کنم. اونها باید بیشتر کار کنند، بیشتر با حامیان حقوق همکاری باید کرد، باید به سازمان ها بنویست، باید نامه بنویسن، بس امبودسمن تاجیکستان نامه بنویسن، پروکراتور گنرالی نامه بنویسن، به سود عالی نامه بنویسن، هر وقت هر ماه یک بار دو بار اقلا نامه بنویسن. به خود اون زندان شده هر ماه بگذار ولنتیرها باشد، بگذار از خارج باشد، از داخل تاجیکستان، نامه های عادی، همین یک نامه نوشتن هیچ مشکلی ندارد. ببینید همین مخالفین روس در شبکه‌ها اعلان میکنن که برای فلان زندانی سیاسی نامه نویسید، هزارها نامه بگیرند. همین بعضی از زندانیان سیاسی روسیه از زندان برآمدن نقل کردن، چخیل اونا نامه میگرفتن. چرا جامعه شهروندی ما این کارو نمیکنند؟ اگر ما بنویسیم برای مثال، برای امروز اگر برای مثال میگیریم برای خالباش ما اگر 1000 تا نامه بنویسیم، یا برای سید عمر حسینی یا برای محمد علی حید، اونا میخواهید نمیخواهید اون نامه رو میبرن میتیم براش، اون اقل میخواند. بگذار یک احوال پرسی عادی باشد، ما سلامتی شما رو میخواهیم، شما فقط یک پرسیش باشد، بگذار جواب ندهد، ولی باید نامه نویس، باید گفت امروز بود هوا خوب است، نمیدونم در فلان ماه فلان جشن نوروزی گرفته شد، فلان نمیدونم گوشتینگیر جای اول گرفت، یک چیزای عادی، ولی برای یک زندانی این خیلی مهم است، خیلی اون رو خوشحال میکند. متاسفانه جامعه شهروندی ما یک جامعه مرده است، ما این کار رو انجام نمیتیم و این هست که زندانیای سیاسی ما از اونها کسی درک ندارد، از اونها کسی چیزی خبر نمیشد، خش تبارشون میترسن، خش تبارشون با حامیان حقوق همکاری نمیکنند. متاسفانه این است سبب که از زندانیای سیاسی ما خبر ندارن. سوال دومی شما که برای چی زندانی رو خالی میکنن، بیایید همین سال از سال 2018 ما 2015 را نمیگیم، از سال 2018 که همین قانون لک قبول شد 1,500 زیاد نفر زندانی شدند و بعد 2018 آیا دیگر زندانی سیاسی هم بودن؟ حادثه های خاروق 2018، حادثه های خاروق 2020، حادثه های خاروق 2022، یعنی هم 1000 نفر زیاد از مردم بدخشان زندانی شده است. همین شما میفهمید؟ یعنی برای همه این جا لازم است. شما میدونید که در بازداشتگاه یک عمره، یعنی اونایی که حکم ابد میگیرن جای زندانشون علاهیده است. در زندان رقم 1 یعنی که با نام سیزا مشهور است، سیزای رقم 1 در اونجا بود. البته سیزا رو حالی گذراندن ناحیه وحدت گذراندن، اون زندانی نو گذراندن، ولی اون زندانی رقم 1 حالی هم در اونجا وجود دارد. اون زیل زیاد شده است همین حکم ابد گرفته که دیگر اون زندان نمیبرد،
زندان پر است. پیشتر برای مثال زندانی‌های ابدی شکایت میکردن که اونو تنها، برای مثال من نمیدونم یادم میاد یا از یعقوب سلیم از کدومی از خواهرش به فکرم گفته بود که اون که از سببی که تو تنها است خب کسل شده چشماش نمیبیند فلان، یعنی که در تنهایی نگاه می‌داشتنشون. حالا از بسیاری دیگر جا نداره، یک جایی که برای 4 نفر 5 نفر نیستن. حالا بیاید برگردیم به موضوع ما درباره امیر لایک. باز برمیگردیم به صحبت خود امام رحمان. امام رحمان اقرار میکند، تصدیق میکند که پرونده ها بی اساس باز شدند، مردم بی اساس زندان شده و این را کارمندان مقامات کردند. این را که یگان نفر شاهد در سود نمیگوید، این را رئیس جمهور میگوید در عامه، در مردم، یعنی اقرار میکند که میلیسا، پروکورور، امنیتی دیگر و دیگر ساخته کاری کردند، آدم رو زندان کردند. پس در اینجا باید چیکار شود؟ یعنی آنهایی که بی اساس زندان شدند باید آزاد شوند، درست؟ و آن مقامدارانی که چنین پرونده های بی اساس کشیدند او را کی جزا میدهد؟ آیا رحمان جزا میدهد آنها را؟ برای این حرفش گفتی اورسا که جواب داده میتواند امام رحمان یا نه؟ خیلی شما درست قید کردید. ببینید سلیم جان، برای رحمانوف از اول معلوم بود که این پرونده ها ساخته است، چون ما بعضی خبرهایی که به ما اومد رسید، برای مثال برای بعضی ها رو زندان کردن، نامهایشان رو می آوردن در میز کاری امام رحمان میگذاشتن و میگفت خودش که برای این حکم ابد داده شود، برای این 28 سال، برای اینش 27 سال داده شود. حتی یک جوان رو وقتی آوردن گفتن که خودش میگه که برای این 22 سال تیر، میگن که خب جناب عالی این کس جوان است، خیلی جوان است، این همین وقتی که همین پدرش همین خودش گناهی نداشت، خودشون میدونن، میگن وقتی که همین پدرش این جنایت رو صادر کرده است، گویا این جنایت رو صادر کرده است، اون زیر سیم بود، یعنی از 18 پایان بود است. حالا خب 21 22 سال است، 21 22 سال براش زیاد است. میگه چی میخواهید که اون حکم ابد بگیرد؟ یعنی تا اون درجه این آگاهی دارد از پرونده ها که اکثر این زندانی سیاسی را حکمشون خودش اعلام میکنند. یعنی اون مینویسد بالای پرونده است و اون سودیه دیگه، اون پروکورور سودیه اون حکم با این زندانی ها میده. این یک. دوم بیاد همین، حالا من شما را نمیدونم سلیم جان، خودی من با ماده 179 قسم 1 با ماده ایلوه 3 با ماده 307 ایلوه 1 پرونده دارم. خودی من آیا این پرونده من بیکار میشه یا نه؟ پس با همین ماده من همین ماده 307 هم قسم 1 دارم، هم قسم 2 هم قسم 3. این تاجیکستان رفته نیست یا ولی من 5 پرونده جنایی دارم، همش یعنی فابریکوانی، یعنی که ساخته شده، همش گفتی امام رحمان اینا همه پرونده ساخته شده است. امام رحمان خوب میدوند، نقض میدوند و اون کارمندان حقوقی، کارمندان چی، کارمندان وزارت کارهای داخله باشد یا کمیته امنیت ملی، اونا وقتی پرونده رو میدونن که ساخته است، اینا خودشون میسوزن. اگر برای مثال من با یکی از برادرای زندانی که 8 سال زندان 6 برآمد، با اون صحبت کردم که در سود تو، در وقتی سود میرفت با چی دلیل تو رو زندان کردن؟ گفت باور کنید در وقتی مفتش من میگفت یگان دلیل برای من نیافت. اون زیاده از 2 ماه 3 ماه طول کشید. من در سیزان باید منو جواب دادم. من چی پیشنهادی نکردم برای مفتش قبول نکرد. گفت نه تو را فرمان از بالا است، تو باید زندان شوی، من باید برای تو بیام. ولی میگه من نیافته استم برای تو. بعد یک نفر میگه آوردن از همون آدمی که من خودم میشناسم و اونم خودش حالا در زندان است، فقط اون رو میگن حکمش حکم ابد بود، اون باید حکم ابد میگیرید. برای اون گفتن که تو حکم ابد نمیگیری، برای تو مثال حکم ابد برای 28 سال میکنیم یا 29 سال، زیدی این کس باید بیانیه بدی.
اون دیگه زیدی من میگه بیانیه داد، من هم چه گفتم میگه هم در سود هم چه که من نبودم، شما این گپ دروغ است، دلیل ندارد، فقط در اساس گپی همون آدم، میگه گپی یک نفر برای من 8 سال حکم دادن. میگه اگر مرا یک عکس اقلا از من میافتاد شاید مرا 20 سال میدادن، فقط به خاطر که یگم چی نیفتاد 8 سال زندان کردن. یعنی رحمانوف و کارمندان مقامات خوب میدونند که این پرونده همش ساخته است و همش بی اساس است. حالا این ببینید در همین جا من یک مطلب رادیو آزادی رو باز مطالعه کردم. اینجا نظری مردم رو پرسیده درباره لغو همین قانون، لغو همین قانون برای جنایت جزا دادن برای لایک. نفری هم گفته است که از یک طرف این قانون خوب بود چونکه پیش راه نفرانی که میگرفت که با کارهای همین واقعا افراطی دست میزدن به همین معنا، یعنی طرفی مثبتش هم بود منفیش هم بود. منفیش اون است که مثلا یک نفری که اصلی چی بیخبر است، سواد کافی ندارد، میگذارد یک لایک یا میبرند از برای همون لایکش 5 سال حکم میتیند، حیاتش میسوزد. یا کارهای هم مال شاهدی آن هم هستیم که گزارش های هم هست است که خودی ملیسه ها کارمندان ارگان تلفن نفر رو میگیرن، از نام او با یگان مواد لایک میگذارن، مثال یک مواد 3 سال پیش 1 سال پیش میگذارن و امروز بعد پرونده باز میکنن در اساس همون لایکی که خودشان موندن در تلفن این نفر. این حادثه بود. اما به نظرش حالا این راه اگر جزا داده نشود، نفرای هستن که واقعا مطلب‌های هستن که واقعا افراطی است، بعضی شبکه‌ها هست، این رو هم باید اعتراف کرد که واقعا با یک عمل‌های کشتار و با یک عمل‌های غیر انسانی دعوت میکنن مردم رو. در این حالت گذاشتن لایک از نقطه نظر شما باز باید جزا پیش بینی نشود یا جزا داده شود؟ فرضاً یک نفر با کشتار یک فرقه مردم دعوت میکند و چند نفر در اون لایک میگذارند، فرضاً چیکار باید کنه در اینجا؟ ببینید همین گذاشتن لایک چه خیلی که نباشد، خب برای مثال کشتاری، حالا اگر که برای مثال بگیریم مردمی فلسطین از طرف حکومت صهیونیستی کشته میشوند، آیا گذاشتن لایک در زیر این نوار میتوان گفت که این جنایت است؟ اگر این جنایت نیست پس چرا کشتن یک نفر دیگر جنایت بوده است؟ گذاشتن لایک برای یک نفر دیگر لایک گذاشتن جنایت نبوده است؟ شما اگر از روی قانون بگید طبق قانون می شود او انسان رو جزا داد، نه برای لایکش، برای عملهایی که انجام داده است. برای مثال یک نفر برای مثال یک دوملوی هست که مثال یک صحبت‌هایی میکند، صحبت‌های افراطی، دعوت به افراطگرایی میکند، این برای شما پسند آمد صحبتاش، خب شما اینو پسند موندید، آیا شما رو باید برای این زندانی کنند؟ اینو باید قانونگذاری معین کند که برای چی، برای کدام گفته هاش. آیا اون به کشتار دعوت کرده بود؟ آیا او کسی رو دعوت به اون کرد که قتل عام کند؟ کدام؟ بله، اگر در این جا باشد، در این گفته ها باشد، بله این باید که طبق قانون جزا داده شود. ولی یک نفر، برای مثال یک نفر همین صحبت دینی میکنه، بگذار اون دعوت به از روی قرآن و سنت کدام حدیث رو میگن، کدام آیات رو تفسیر میکنن، این نمیشود که برای این هم او رو افراطگرا گفته برای لایک گذاشتن زندان کرد و اون نفری هم که برای مثال دعوت به کشتار میکنند اون رو هم. به خاطر همین نباید ما این چنین همین هر یک جنایت رو باید جدا کرده است هم. چون اگر شما برای مثال اگر که شما حالا در تاجیکستان
برای مثال اگر استاد محیدین کبیری صحبت داشت، چی اون در OBS صحبت میکند، چی در صحبت آنلاینش با شما، اگر یک کس لایک میگذاشت اون زندانی میشید. و چی یک نفر در زیر دعوتی برای مثال رهبر داعش، نامش فراموش کردم، اون بغدادی، ابوبکر بغدادی که به کشتار اموی دعوت میکرد، برای این هم یعنی بر هر دو شما رو یک خیل بهاگذاری میکردن، در حالی که این نباید هر دو یک خیل بهاگذاری کرده شود. یک نفر برای جنایتی که صادر کرده است واقعیت داشته باشد، اون باید که جزا داده شود. ولی یک نفر دیگه که برای گذاشتن یک لایک، برای مثال شهیده محمد جان و گویا که در زیر نواری محمد اقبال صدرالدین لایک گذاشته است، اون رو بردن 6 سال روان زندان کردن. آیا این از روی قانون است؟ نه، البته این غیر قانونی است. این فشار بالای فعالیت فرزندش بود. این مادر به خاطر فشار آوردن البته زندان شد. این را مردم خیلی خوب فهمیدن. خوب، خیلی خوب. اکوی گرامی، من صحبت ما هم قریب 1 ساعت دوام دارد. حالا یک چند سوال دیگر علاوه‌ای در نظرم هست است. آیا می شود گفت که در تاجیکستان همین در عموما هم یک کشور دموکراتی 3 شاخه حکومت دارد، یکی حکومت سودی، حکومت قانونگذار و حکومت اجرایی. و حکومت اجرایی راهبرش رئیس حکومت است و پرزیدنت است و حکومت قانونگذار و پارلمان راهبری میکند. و در اینجا حکومت سودی برای چی من نام گرفتم، یعنی سود باید مستقل باشد. اما این ببینید که خود امام رحمان در سخنرانی هایش هم حکم میبرد، هم شهادت میتهد، هم در آخر جزای مکافات میتهد، عفو میکند. در یک این آیا میشود گفت که با همین راه امام رحمان نشان میتهد و نه تنها نشان میتهد بلکه ثابت میسازد که حکومت سودی را دیگر تصرف کرده و حکومت سودی دیگر استقلالیت ندارد و پورا در دست رحمانوف. رحمانوف از نگاه سیاسی باید این را داند، اما چرا آشکارا این را میگوید؟ این البته از موضوع بیرونتر است، اما با همین سیستم قانونگذار درست میگیرد سودی. ببینید سلیم جان، چون این مشکلی یک رحمانوف توخه نیست. اصلا این مشکلی همه کشورهای دیکتاتوری است. در کشورهای دیکتاتوری معمولا وجود نداره، 3 شاخه وجود نداره، این یک شاخه است. تمام قانون ها با فرمان رحمانوف قبول کرده می شود، تمام قانون ها با فرمان رحمانوف بکار کرده می شود، تمام جزاها با فرمان رحمانوف داده می شود. و اگر نخواهد یک جوان رو برای 10 جنایتی صادر کرده اش از جلسه میگه که من میدونم که فلان قانون ها رو، فلان جنایت ها رو صادر کرده ای، برای مثال تو چندین پول ها رو دزدیدی، فلان کردی، کروپسیونی، مخیناسی ها کردی، میداند که تو جنایت صادر کردی، ولی اونو در همون جلسه با آزاد میکنه، میگن فقط به خاطر جوان بودن تو رو زندان نمیکنیم. ولی یه نفر دیگه برای یه لایک گذاشتن 6 سال روان زندان میکنه. از اون جوانتر است. بله، برای در کشور دیکتاتوری فرقی ندارد که اونجا سود وجود دارد. سود در جای وجود دارد که پرونده های جنایی سیاسی نباشد. برای مثال شما دزدی کرده، برای دزدی شما رو باید جزا بدید، اون دیگر از همون سودیه وابستگی دارد. شما اگر یکم سم پول دادید، سودیه حکم زندانتون رو کم میکنند. اگر پول ندادید دیگه همون قانونگذاری چی حکم گفته است بالاترینش برای شما میدین. بعد رحمانوف چند سال پس با عفو میکند شما را، چون همین عفوی که آخری کشید اگر اهمیت داده باشید، تمام نفران عفو شدن که با دزدی و با همین کروپسیون کارهای در کروپسیا دست داشتن، اونی که پوره داده است که پوره گرفته است، همینا عفو شدن. اخیرا سوال و به همین برنامه رو با آخر میرسانیم. نظر شما، تخمین شما با قانون امضا شد دین روز 14، آیا آنهایی که تا امروز لایک گذاشته بودن اون 1,500 نفر چند کیها آزاد میشوند؟ آیا آزاد میشوند یا نه؟ تخمین، یعنی پیشگویی شما، ما بعد این را قیاس میکنیم با واقعیت.
خب خیلی سوال مشکل است ولی من حرکت میکنم که درست جواب بدم. به فکر من، به نظر من، اونهایی که از سال 2018 با این شروع کرده، از سال 2018 با گذاشتن لایک یا بازنشر کردن زندانی شده بودن، اونهایشان که مهلتشان کم مانده است اونها را شاید جواب بدهند، ولی در عموم مثل شاهده محمد جانو، یعنی پرونده‌های سیاسی که مشهور بودن، اونها به هیچ وجه آزاد نمیشوند، اونها تا آخر حکمشون میشن. یا که بسیاری نفرانی که با گذاشتن لایک در زیر نوارهای مخالفین، چی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمانی ملی تاجیکستان یا گروه 24 یا دیگر موادهای مخالفین گذاشتن، اینا به هیچ وجه عفو کردن نمیشن، آزاد کردن نمیشن. ولی اون نفرانی که برای مثال برای نفهمیده در زیر نواری دوملو سراج‌الدین لایک گذاشته بودن یا که ایشان نوریدین لایک گذاشته بودن، اونها را احتمال دارد که از آزاد کنن با گرفتن پوره. به گرفتن پوره یگم نفر از آزاد کردن نمیشود از زندان. خیلی خوب، فکر و نظرهای شما گرفتم. آقای فرهاد زنده باشید. از شما میnnتدارم که امروز وقت جدا کردید، امکانیت فراهم آمد تا صحبت کنیم. با سوالها بسیار بودن، حالا هم سوالها روی ورق هستند، اما آنها را بگذاریم به برنامه بعدی. شاید با یگان حقوقشناسای دیگر رو دعوت کنیم اینجا از بیرون یا از داخل پیمان ملی تاجیکستان. اما به هر حال برای امروز صحبت پرمحتواتون از شما تشکر آقای گرامی. باز یک بار دیگر خوش آمدید میگویم و امیدوارم در برنامه بعدی نیست ما شما را خواهیم دید. سلامت باشید. برای شما تشکر برای دعوتتون و با همه بیننده های شما تشکر که شما ما رو تماشا میکنید، لایک میگذارید و خسته نپذیرید. به هیچ وجه نباید ملت خسته شد. ما باید مبارزه رو ادامه داد تا از بین بردن این حکومت دیکتاتوری. خدا نگهدار. همین بود دوستان گرامی، آن صحبتی که امروز می‌خواستیم انجام دهیم درباره همون موضوع لایک و در آخر باز گفتنیم پسند خود لایک خود را گذارید. دیگر پرونده یعنی همین جزای جنایی برداشته شد. امیدوارم که این واقعیت باشد، امیدوارم که این دیگر مستحکم باشد. اما در اکران شما صفحات ما رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید. میتونید در اینستاگرام، در تلگرام، در تیک تاک ما رو پیگیری کنید با نام پیمان لایف. حتما ابونه شوید، نظر خودتون رو نویسید. برای شخصا من و دیگر دوستان مهم است که نظر شما نوشته شود، چون که در اساس نظرهای شما با برنامه خودمون رو نقشه گیری میکنیم. و آنهایی که در خارج از تاجیکستان هستند و کسی میخواهد و خواهش داشته باشد که در برنامه ما شرکت ورزد، با ما تماس گیرند. ما حتما یک شرایط مهیا میکنیم، صحبت میکنیم بالای موضوعهایی که برای آنها خیلی مهم است. دیگر باقی مردم عزیز، هموطنان گرامی شما را در پناه خدا میسپاریم و برای همه شما تا هفته آینده آبادی، آزادی و فیض و برکت تمنا داریم. خداوند نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله.